पंजाब मिल यूएसए टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का मेरे यानी कि सुरभि शर्मा वालों बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ। विदेश ਨਾਲ जुड़िया हुई यानी कि इंटरनेशनल अपडेट्स लैके मैं हाजिर हो चुकी हाँ। तो आओ ਝਾਤ मारते हाँ इंटरनेशनल अपडेट्स के उत्ते। इंटरनेशनल अपडेट्स के उत्ते सब तो वड्डी जो अजकल की गल चल रही है, चर्चा चल रही है, वो है जी अमेरिका ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ जो कि 5 नवंबर होने वाली हैं। सो इसनूं लैके ही असीं अज प्रोग्राम दे विच गल करांगे कि खास अपडेट्स की आईयां ने वोटां नूं लैके। सो अमरीका दे विच राष्ट्रपति चोणां 5 नवंबर नूं होण जा रहीआं ने, जिस विच रिपब्लिकन पार्टी दे उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अते डेमोक्रेटिक पार्टी दी उम्मीदवार उप राष्ट्रपति कमला हैरिस शामिल हैं। इन्हां दोनों दे विच मुकाबला चल रहा है। सो इन्हां दे मुकाबले दे दरमियान इन्हां दे वल्लों बहुत सारियां रैलियां नूं संबोधन किया जा रहा है। ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के वादे ते दावे किए जा रहे हैं। तो किते ना किते साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जोड़े ने मौजूदा राष्ट्रपति बाइडन की नीतियों के उत्ते सवाल चुकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहना है कि बाइडन की नीति बहुत खराब है, जिस करके अमेरिका की स्थिति जिहड़े हालात है वो खराब हो चुके हैं। सो इसनूं सुधारन की जरूरत है। अगर वो चोणां दे विच जित जाते हैं यानी कि राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने वालों अलग अलग चीज़ां जिहड़ियां कीतियां जाणगियां। इस दे नाल ही अमेरिका की स्थिति नूं सुधारिया जाएगा। खास तौर पर प्रवासियों नूं लैके मुख बयान जिहड़ा उन्हां दा हमेशा ही आउंदा है कि इन्हां नूं यानी गैर कानूनी प्रवासियों नूं पूरी तरह रोक दिता जाएगा, जिस विच अमेरिका विच इन्हां दी एंट्री नहीं होएगी। उधर जे मैं गल करां डेमोक्रेटिक पार्टी दी उम्मीदवार कमला हैरिस दी, ते उन्हां नूं लैके भी काफ़ी ज़्यादा जिहड़े वादे कीते जा रहे हैं। उन्हां वल्लों भी अपनी इमीग्रेशन प्रणाली नूं सुधारन दी गल कही गई है। उन्होंने कहा है कि मैं इमीग्रेशन प्रणाली नूं सुधारांगी। हुण तक जो कुछ भी हालात खराब हुए हैं उन्हां सब नूं ठीक किया जाएगा। मैं देश की प्रभुसत्ता नूं संभालांगी, ये उन्हां दा वादा है। सो उन्हां दे वादे वल्लों कीते गए ने। इस दे नाल ही बहुत सारे अंदाजे जिहड़े लगाए जा रहे हैं कि कौन अगे है तो कौन पिछे है। उधर जे मैं गल करां कुछ पोल एग्जिट दी, जिन्हां दे विच मौजूदा पोल ये दिखाउण लग गए ने कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ अगे है। सो तुहानूं दस दियां कि मौजूदा पोल होर की कुछ दसदे ने। जी हाँ, मौजूदा पोल ये दिखाते हैं कि कौन अगे है, हैरिस या ट्रंप। सो अमेरिका विच वोटर 5 नवंबर नूं अपना अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटां पाउणगे। ये चोण एक अचानक मोड़ लै गई है, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडन ने जुलाई दे विच अपनी मुहिम खत्म कर दी सी। उन्हां दे उत्ते दबाव भी पाया जा रहा सी काफ़ी ज़्यादा कि वो राष्ट्रपति अहुदे दी दौड़ विचों बाहर हो जाण ते अपनी जगह नवे उम्मीदवार नूं खड़ा करन। इस तो बाद राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपना फैसला बदलिया ते खुद राष्ट्रपति अहुदे तो बाहर हो गए, यानी राष्ट्रपति की दौड़ तो बाहर हो गए। उन्हां दी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस नूं दे दी गई। इस करके हुण कमला हैरिस दे हत्थ जे कमान है राष्ट्रपति दी। सो राष्ट्रपति दौड़ दे विच हुण कमला हैरिस उन्हां दे नाल डोनाल्ड ट्रंप मुकाबले विच ने अते बाइडन उन्हां दा समर्थन कर रहे ने। इस तो इलावा साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कमला हैरिस दे समर्थन विच आए ने। सो पोल दे विच बहुत कुछ दस्सिया जा रहा है। जी हाँ, जदों जुलाई दे विच जो बाइडन ने अपनी मुहिम खत्म कर दी सी अते उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दा समर्थन किया सी, उस तो बाद बहुत वड्डा बदलाव देखने को मिलिया सी, क्योंकि पहली बहस जो बाइडन अते ट्रंप विचाले हुई सी उस विच बाइडन का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहा सीगा। इसी बहस तो बाद जो बाइडन ने फैसला अपना बदलिया सीगा ते चोण मैदान विचों बाहर आ चुके से। हुण अहम सवाल यह है कि अमेरिका अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुनेगा ਜਾਂ फिर डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ दूजा कार्यकाल दे देगा। सो एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हुण नवंबर महीने पता चलेगा। सो नैशनल पोल विच हैरिस जो है अगे दिखाई दे रही है। जी हाँ, जुलाई के अंत विच हैरिस दे दौड़ विच शामिल होने तो बाद और राष्ट्रीय पोलिंग औसत विच ट्रंप तो अगे है। 10 सितंबर नूं पेंसिल्वेनिया विच एक टैलीविजन बहस तो बाद जिस विच 67 मिलियन तो वध दर्शक आए, हैरिस ने अपनी लीड विच मामूली वाधा अनुभव किया। उसका फायदा बहस वाले दिन 2% अंकों तो वध के एक हफ्ते बाद ही 3.3 अंक हो गया। ये बहुत बड़ा फर्क है। इस बीच ये साबित हो रहा है कि कमला हैरिस की लीड डोनाल्ड ट्रंप नालों अगे जा रही है, यानी कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप नालों काफ़ी अगे चल रही है। और बहस तो बाद जो कि डोनाल्ड ट्रंप अते कमला हैरिस विचाले हुई सी, इस विच कमला हैरिस का बहुत चंगा प्रदर्शन रहा अते बहस सफल रही और इसी सफल बहस दे विच कमला हैरिस लीड हासिल करने दे विच भी कामयाब हो गई अते वो डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ अंक अगे भी वध गई। जिवें मैं तुहानूं कहा कि
2.5% ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ 3.3 ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਔਸਤ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਔਸਤ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਐਸ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁੱਲ 538 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 270 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਆਖਰਕਾਰ ਚੋਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲਿੰਗ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖਤ ਦੌੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2% ਅੰਕ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਈਡਨ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਔਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗੜ ਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈਰਿਸ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਨੇ 2016 ਅਤੇ 2020 ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਸਕਣ। ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਯੂਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ 60 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਿਛੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੌੜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜੋ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮੰਜਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਮਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।